ओम शांति आज साकार महावाक्य 20/11/2025 मधुर संतान माने बाबा तुम मानक शांति एवं सुखर संपत्ति देवाई आसी तुमर स्वधर्म ही हेउछि शांति तेणु तुमे माने शांति पाइबापी एणे तेणे भटकु नाह। प्रश्न एबे तुमे माने 21 जन्म पई असरंती संपत्ति सह ओजन हेबार योग्य हेउछ काहींकी? उत्तर काहींकी ना बाबा जेतेबेले नुआ सृष्टि रचना करुछंती सेतेबेले तुमे माने तांकर सहयोगी हेउछ निजर सबुकिछि तांकर ही रचना कार्य सफल करुछ सेथिपई बाबा तार प्रतिदान रूपरे 21 जन्म निमंते तुमको असरंती संपत्ति रे एपरि ओजन करुछंती जहा फଳରେ तुमर केबे हेले धन विषय नाही दुख मध्य आसे नाही किंबा अकाल मृत्यु मध्य हुए नहीं। गीत अच्छी मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति मधुर संतान मान को ओम र अर्थ तो कह जाइछि केही केही केवल ओम कही थांती किंतु ओम शांति कहवा उचित। केवल ओम र अर्थ हेउछि आत्मा। ओम शांति र अर्थ हेउछि मु आत्मा शांत स्वरूप। आमे आत्मा यह आमर शरीर अटे। प्रथमे आत्मा परि शरीर। आत्मा शांत स्वरूप अटे तार निवास स्थान हेउछि शांति धाम। बाकी कौनसी जंगल को गले प्रकृत शांति मिले नहीं। परम धाम को फेरिबा परे ही प्रकृत शांति मिले थाए। द्वितीय जोठी अशांति थाए सेठी शांति चाहि थांती। एही अशांतिर दुख धाम विनाश होई पुणी शांति स्थापन होई जिवो। तुमको शांतिर संपत्ति मिले जीव। सत्य जुगरे ना घरे ना बाहरे बा राजधानी रे अशांति थाए ताको शांतिर राज्य कहा जाए। एठारे अशांतिर राज्य रही कहीं रावणर राज्य अटे ताहा ईश्वरंक द्वारा स्थापना हो जाइथिबा राज्य। पुणी द्वापर परे आसुरी राज्य होइथाए। असुर मानकु केबे शांति मिले न थाए। घरे दुकान रे जेउठी सेठी अशांति ही अशांति थाए। पांच विकार रूपी रावण अशांति विस्तार करिथाए। रावणर वास्तव अर्थ कौन यह कौनसी विद्वान पंडित आदि जानी नाहंती बुझु नाहंती जे आमे वर्ष को वर्ष रावण को काहींकी जलाउछु। सत्ययुग त्रेतारे यही रावण न थाई ताहा हेउछि दैवी राज्य। ईश्वर बाबा तुम मानक द्वारा दैवी राज्य स्थापन करिथांती। यह तो स्थापन करंती नाही। तुमे मधुर संतान माने ईश्वरंकर साहाय्यकारी अट। आगरु रावणर साहाय्यकारी थिल एबे ईश्वर आसी समस्तंकर सद्गति करुछंती। पवित्रता सुख शांतिर स्थापन करिथांती। तुम पिलामानंकु एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलेछि। सत्ययुग त्रेतारे दुखर कौनसी कथा न थाए। केही गाली आदि दियंती नाही खराब खाद्य खाती नाही। एठारे देख केते अशुद्ध खाद्य खाउछंती। दर्शा जाइछि श्रीकृष्ण को गाई माने बहुत प्रिय लागिथिले। एपरि नुहे जे श्रीकृष्ण गौड़ होई गाई मानकर पालना करुथिले। सेठाकार एवं एठाकार गाई मानक मध्यरे बहुत फरक रही। सेठाकार गाई सतप्रधान बहुत सुंदर होइथांती। देवता मानक परि गाई माने मध्य सुंदर होइथांती। देखिले ही मन खुशी होइजिवो। ताहा हेउछि स्वर्ग एहा हेउछि नरक। समस्ते स्वर्ग को मने पकाई थांती। स्वर्ग एवं नरक मध्यरे राति दिनर फरक रही। रात्रि हेउछि अंधकार दिन आलोकमय अटे। ब्रह्मांक दिन अर्थात ब्रह्मावंशी मानकर मध्य दिन होई जाउछि। आगरु तुमे मध्य घोर अंधकार रात्रि रे थिल। वर्तमान भक्तिर केते प्रभाव रही। महात्मा मानंकु सुनारे ओजन करिथांती काहेकि ना शास्त्रर बहुत बड़ विद्वान अटंती। तांकर काहेकि एते प्रभाव रही एकथा मध्य बाबा बुझाउछंती। वृक्षरे प्रथम पत्र बाहरले सतप्रधान बोली कहाजिव। उपरु नुआ आत्मा आसिले निश्चय तांकर प्रभाव अल्प काल निमंते रही थाए। सुना अथवा हीरा रे ओजन करिथांती किंतु एसबु मध्य शेष होइजिव। मनुष्यंक पाखरे लक्ष लक्ष टंकार घर अछि भाबुछंती आमे तो बहु साहुकार अटु। तुमे जानिछ एही साहुकारी बाकी अल्प समय निमंते रही। एसबु माटी रे मिसिजिव काहार माटी तले दबी रहिब। बाबा स्वर्गर स्थापना करुछंती।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ ଧନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ସେଠାରେ ତୁମର 21 ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିବ। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ଶରୀର ସହିତ ସବୁ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବିନାଶ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। 21 ପିଢ଼ି ରାଜ୍ୟ କଲୁ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଲା। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାତା ପିତା, ଏବେ ଇଏ ତ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମାତା ପିତା ହେବେ। ଏହା ହେଉଛି ପାରଲୌକିକ ମାତା ପିତାଙ୍କର କଥା। ଏବେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କି ପୁରସ୍କାର ଦେବ? ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଦୁଗରୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସନ୍ତାନ କରିଦେଉଛ। ଦେଖାନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ମା ଲହୁଣୀର ଗୋଲା ଦେଖିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସେ ତ ଲହୁଣୀ ଆଦି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ। ତେଣୁ ଏହା କେଉଁ ସମୟର କଥା? ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କଥା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପୁଣି ପିଲା ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବୁ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ। ଉଭୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ରାଜତ୍ୱର ଲହୁଣୀ ମିଳୁଛି। ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି ନା? ଯେପରି ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଲଢ଼େଇ କରାଇ ନିଜେ ଲହୁଣୀ ଖାଇଗଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ 3/4 ଥିଲା, ପଛରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଗଲା। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେହି ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆସୁନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତା, ଏହି ଚକ୍ର ଏଠାରେ ସ୍ଥୂଳବତନରେ ଘୁରୁଛି। ଧ୍ୟାନରେ ଆତ୍ମା କେଉଁଠାକୁ ଚାଲିଯାଉନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର। ରୀତି ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏପରି ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠାରେ ବସି ଲଣ୍ଡନର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଆଦି ଦେଖିପାରିବେ। ବାବାଙ୍କ ହାତରେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଚାବି ରହିଛି। ତୁମେ ଏଠାରେ ବସି ଲଣ୍ଡନ ଦେଖିପାରିବ। ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଦି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି, ଯାହା ଡ୍ରାମାରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେପରି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥିଲେ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବାର ଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଏଥିରେ କାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ରାଜକୁମାର ହେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲହୁଣୀ ମିଳୁଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିବାସ କରୁଛ। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନକୁ ଯିବା ଆସିବା, ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦି ଏହି ସମୟରେ ହେଉଛି। ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାଏ ନମଃ, ପୁଣି କହନ୍ତି ଶିବ ପରମାତ୍ମାଏ ନମଃ। ତେଣୁ ଶିବ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହୋଇଗଲେ ନା? ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହି ଦେବତାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବାକି 4-8 ଭୁଜାଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ 2 ଭୁଜାଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର। ସେଠାରେ ଅପବିତ୍ରତାର କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲୁ। ଶରୀରକୁ ତ ଦେଖିପାରୁଛେ, ପରମାତ୍ମା ଅଥବା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବୃହତ ଆକାରରେ ଦେଖାଯିବ। ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ବୃହତ ଆକାରରେ ଦେଖାଯିବ। ଆତ୍ମା ତ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ। ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି।
ସେମାନେ ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସୁନା ହୀରାରେ ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପଦମ୍ପତି ହେଉଛ। ତୁମର ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଟିକିଏ ହେଲେ ନାହିଁ। ବାବା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏହି ରଥରେ ବସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଭାଗୀରଥ। ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ପୁରୁଣା ରଥ, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାବା ଆସି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପ୍ରେମର ସାଗର ଅଟେ। ତେବେ ଶରୀର ବିନା ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ଦେବି? ଉପରୁ ତ ଦେବି ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ାଇବି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଧରାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୋତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛି। ଗାନ୍ଧୀ ନେହେରୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ଯାଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ବାକି ବିନାଶୀ ଚିତ୍ର ଶରୀରକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତାହା ଭୂତ ପୂଜା ହେଲା ନା। ସମାଧି କରି ତା ଉପରେ ଫୁଲ ଆଦି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର କେତେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଶିବଙ୍କର ରହିଛି ନା। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗାୟନ ରହିଛି। ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଆସି ଲୁଟିଥିଲା। ତୁମ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ରହୁଥିଲା। ବାବା ତୁମକୁ ରତ୍ନରେ ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଓଜନ କରାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଧନବାନ ହେଉନାହିଁ, ତୁମକୁ କରାଉଛି। ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସୁନା ରୂପାରେ ଓଜନ କଲେ କାଲି ମରିଯିବେ। ଧନ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ବାବା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏପରି ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 21 ଜନ୍ମ ସାଥିରେ ରହିବ। ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କଲେ ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେତେ ଡରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଯାଇ ରାଜକୁମାର ହେବୁ। ଯାଦୁକର, ସୌଦାଗର, ରତ୍ନାକର, ଏହା ଶିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ରାଜକୁମାର ହେବ। ଆଜିକାଲି ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର ପାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ସୁଖଧାମ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ। ସଂସ୍କାର ଶରୀର ସହ ଥିଲେ ଶରୀର ସହିତ ସଂସ୍କାର ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ କହୁଛ ଶିବ ବାବା, ଆମେ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ୁଛୁ। ନୂଆ କଥା ଅଟେ ନା। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପକ୍କା ପକ୍କା ମନେ ରଖ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେ ବାପ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଥାଏ। ବାକି ଶରୀରର ନାମ ବଦଳୁଛି। ଆତ୍ମା ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ ନା। ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ତୁମ ସଦୃଶ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିଏ ନାହିଁ। ମୋର ଡ୍ରାମାରେ ଏହିପରି ଅଭିନୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଥିବାରୁ ଏହାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଜୋତା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପୀ ପୁରୁଣା ଲମ୍ବା ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଇଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱମ୍। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯବାନ ଅଟ। ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ବାବା ରହିଥିବାରୁ ମୋର ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ମୋ ସହିତ ଶୋଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବାବା ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ ନା। ଶିବ ବାବା ଯେଉଁ ଶରୀର ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିବ। ମୁଁ କେମିତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି? ଏତିକି ମଧ୍ୟ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିତା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ହେଲ ନା। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟ। ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ମାଲିକ ହେଉଛି କି? ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାକି ମୋ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଚାବି ରହିଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର।
ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର କରାଉଛି। ତୁମେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରକୁ ଜାଣି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛ, ମୁଁ ହେଉନାହିଁ। ବାପା ବୁଢ଼ା ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଇଲ୍ କରି ନିଜେ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏପରି କରୁଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋହ ରହୁଛି। ପାରଲୌକିକ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇ ଅଧାକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ସଦା ସୁଖୀ କରାଇ ମୁଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ବସିଯାଉଛି। ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉଦାସୀ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସହିତ ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଏସବୁ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଥବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ବାହା ଡ୍ରାମା ବାହାର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ସଦା ଖୁସିବାସିଆ ହୁଅ। ଏହି ଡ୍ରାମାର କୌଣସି ବି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଯଦି ବାହା ଡ୍ରାମା ବାହାର ସ୍ମୃତି ରହିବ, ତେବେ କେବେ ବି ଭୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ବି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି ସେଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ଭରି ରହିଛି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲ୍ୟାଣ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥିବା କଲ୍ୟାଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ବାହା ଡ୍ରାମା ବାହାର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କେବେ ବି ଉଦାସୀ ବା ନୈରାଶ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ସତଃ ହିଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା ହୋଇଚାଲିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ହିଁ ମାନସିକ ସେବାର ସହଜ ସାଧନ ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରହିଛି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲାଇଟ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେଉଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଶରୀରଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବା କାରଣରୁ ଯଦି 2-4 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଜାଣିନିଅ ଯେପରି 4 ଘଣ୍ଟାର ଆରାମ ନେଇଛ। ଏଭଳି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯାହାକି ନିଦରେ ଶୋଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି 4-5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତୁମ ଶରୀରକୁ ଆରାମ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।